నమస్కారం అమరావతి న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. జాతీయ పతాకాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆవిష్కరించారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రులు లోకేష్, అచ్చెన్నాయుడు, నారాయణ, కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు హాజరయ్యారు. హైకోర్టు సమీపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పెరేడ్ లో పాల్గొన్న 11 దళాల నుంచి గవర్నర్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్ర ప్రగతిని చాటేలాగా 22 శకటాలను ప్రదర్శించారు. గణతంత్ర వేడుకలను చూసేందుకు రాజధాని ప్రాంత రైతులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. Fishermen who brave the seas, our teachers who enlighten minds, our healthcare workers who serve with compassion, our innovators shaping new ideas, our women building futures, and our entrepreneurs generating livelihoods. You, the people of Andhra Pradesh, remain the true architects of our progress. Today's celebration is historic. For the first time, the national flag is being hoisted in Amaravati, the people's capital of Andhra Pradesh. For several years, our state remained without clear direction. Its capital project stalled, its economic confidence shaken. The absence of continuity eroded investor trust and weakened financial stability. Yet, despite these challenges, this government has worked with quiet determination, inch by inch, decision by decision, to restore stability and rebuild confidence. Every initiative, every reform, every review has been aimed at reviving growth and fulfilling the aspirations of our people. This effort has not been easy. It has demanded discipline, resilience, and faith in our collective purpose. But the results are visible. Projects are moving. Institutions are regaining strength, and public trust is being rebuilt. The journey of recovery and transformation has begun. To guide this course, my government has anchored its actions in a clear vision, Swarnandhra at 2047. Our goal is to build a strong. నూతన సంవత్సర ఆరంభంలో వచ్చే గణతంత్ర వేడుకలు పౌరులు తమ కలల్ని సాకారం చేసుకునేందుకు రాజ్యాంగం రూపంలో సమాన హక్కులు, అవకాశాలు కల్పిస్తుందని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ అన్నారు. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హైకోర్టు ఆవరణలో జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. దేశాభివృద్ధికి పేదరికం, సామాజిక అంశాలు తీవ్ర అవరోధంగా ఉన్న సంక్షేమ పథకాలు, విద్య, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా వీటిని అధిగమిస్తున్నామని అన్నారు. దేశ భవిష్యత్తు యువత దినని స్పష్టం చేశారు. Celebrate this historic day. There is a sense of pride, enthusiasm, and accomplishment at how a nation has shaped its destiny. Poverty and social exclusions are serious barriers in the progress of a nation, and India has made a constant endeavor to overcome these by way of socio-economic welfare policies, educational innovation, knowledge expansion through digital infrastructure, skill development, managing diversity of cultural groups. India's judicial system has played a crucial role in upholding fundamental values of the Constitution while serving as an instrument of social change, a guardian of citizens' rights, and adjudicator of interstate and center-state governance. Access to speedy justice for all has been an issue of concern, and effective measures to overcome these in the best possible way is our commitment. The future of India belongs to the youth, whose energy, dynamism, mobility in education, and ease of technology and entrepreneurship has brought hope and confidence that they can serve as drivers of change. Their potential for leadership and civic engagement
can contribute towards making రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాసిన గత వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు గద్దెదించారని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో గణతంత్ర వేడుకల్లో భాగంగా ఆయన జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. రాజ్యాంగ హక్కులు, ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడటానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుంటుందని అన్నారు. రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాల్సినటువంటి విషయం, ఎవరైతే ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ ఇస్తారో, ఎవరైతే మన రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తారో, వారు రాజకీయంగా ఎదిగిన తర్వాత ఆ హక్కుల్ని కాలు రాసే విధంగా ప్రవర్తించకూడదు. అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఒక నియంత పోకట్లతో గత 5 సంవత్సరాలు మనం చూసాం. అలాంటి వారికి ఈరోజు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పి పక్కన కూర్చోబెట్టారు. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కీర్తిశేషులు నందమూరి తారక రామారావు గారు స్థాపించిన తర్వాత సుమారు 40 సంవత్సరాలుగా తన భుజస్కంధాలపై వేసుకుని మన జాతీయ అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రి గారైనటువంటి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నడిపిస్తున్నటువంటి తీరు మీ అందరూ చూశారు. మేమంతా కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి, రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను పరిరక్షించడానికి, ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడడానికి మేము ఎప్పుడు ముందుంటాం. అందుకే ఈరోజు ప్రజలు తెలుగుదేశాన్ని ఆదరిస్తున్నారు, ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు. అదే ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. మేము రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కులు కానీ, రాజ్యాంగాన్ని ఏదైతే పెద్దలు ఏ స్పిరిట్తో అయితే పెట్టారో దాని లక్ష్యాలు చేరుకునే విధంగా మా ప్రయత్నం చేస్తాం. భారత గణతంత్ర వ్యవస్థలో ప్రజలే అత్యుత్తమని, వారి ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చడమే ప్రజాప్రతినిధుల ప్రాథమిక విధి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభాపతి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు స్పష్టం చేశారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో జరిగిన వేడుకల్లో ఆయన జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు, బాధ్యతలు అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయని గుర్తు చేశారు. ప్రజల కోసం, ప్రజల ద్వారా, ప్రజల చేత నడపబడేదే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం. అటువంటి వ్యవస్థలో ప్రజల గొంతుకను వినిపించే వేదికలే శాసనసభలు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రజలు మనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకూడదు. బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తనతో, నిబద్ధతతో పనిచేసినప్పుడే గణతంత్ర స్ఫూర్తి వర్ధిల్లుతుంది అని అయ్యన్న పాత్రుడు తెలిపారు. ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం మనపై ఉందని, చట్టసభలో ప్రజాస్వామ్యానికి గుండెకాయ వంటిది. ఇక్కడ జరిగే చర్చలు, సంప్రదింపులు ద్వారానే దేశానికి అవసరమైన చట్టాలని మనం రూపుదిద్దుకుంటూ ఉంటాం. ఆ రోజు అప్పుడున్న పరిస్థితులు పెట్టి ఆ రోజు చట్టాలు చేశారు. మారుతున్న రోజులు పెట్టి కూడా మన చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావడం కోసం మన చట్టసభల్లో చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరూ ఆమోదంతో మార్పులు తీసుకురావడం కోసం ఒక చక్కటి అవకాశం మనకి ఆ రోజు పెద్దలు మనకు రాజ్యాంగంలో మనకు ఇచ్చారు. దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నో వర్క్ నో పే మాట్లాడాను లగ్నంలో. అసెంబ్లీకి రాని ఎమ్మెల్యేలకి జీతాలు ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి మాట్లాడుతూ నో వర్క్ నో పే విధానాన్ని ఉండాలని చెప్పి నేను కూడా అక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది. అదే కాకుండా అప్పటికీ వినకపోతే శాసనసభ్యులు వాళ్ళు తీరు మార్చుకోకపోతే ప్రజలు మళ్ళీ వాళ్ళు రీకాల్ చేసి ఎలక్షన్ పెట్టాలని చెప్పి చట్టం చేయమని చెప్పాను నేను. అది ఎమ్మెల్యే అయిపోయిన మాత్రం మన ఇష్టం మాట్లాడతారండి. నీకు అనుకూలంగా లేకపోతే నేను రీకాల్ చేయాలా, మళ్ళీ ప్రజలే ఎన్నుకోవాలా మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా. అది చెయ్యొచ్చా చెయ్యకూడదా అని మరి ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేయనుందని తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు స్పష్టం చేశారు. జనవరి 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్న కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఈ అంశం చర్చకు రానుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆదివారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఎంపీల సమావేశం అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్ గడువు ముగిసిన నేపథ్యంలో అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక మరియు శాశ్వత రాజధానిగా అధికారికంగా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని ఎంపీ అభిప్రాయపడ్డారు. రాజ్యాంగ పరంగా మరియు చట్టపరంగా అమరావతికి రక్షణ కల్పించడం వలన అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు రావడానికి, నిర్మాణ పనులు వేగవంతం కావడానికి మార్గం సుగమం అవుతుందని ఆయన వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు కొన్నింటిని మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాము. ముఖ్యంగా పూర్వోదయ లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దానికి అలొకేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పూర్వోదయ కింద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, శ్రీకాకుళం నుంచి రాయలసీమ దాకా ఉన్న ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా వీటిని పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద మనము తీసుకొని పూర్తి చేయాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది. దాని గురించి బడ్జెట్ సమావేశంలో దాని గురించి మాట్లాడబోతా ఉన్నాం. రెండవది రాయలసీమకు సంబంధించి ముఖ్యంగా హార్టికల్చర్ హబ్ గా తయారు చేయాలి. దానికి సంబంధించి 15,000 కోట్ల పైగా ఫండింగ్ కూడా మనము కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఇప్పటికున్న 8 లక్షల హెక్టార్లు ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాదాపుగా ఒక 40 లక్షల ఎకరాలకి పెంచాలి రాయలసీమ అంతా కూడా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు దిశానిర్దేశం ఇవ్వడం జరిగింది. దీని గురించి కూడా రేపు మాట్లాడబోతా ఉన్నాం. అలాగే నల్లమల సాగర్
ఏదైతే పోలవరం మనం పూర్తి చేసుకుంటా ఉన్నామో పోలవరం నుంచి కృష్ణా రివర్కి, కృష్ణా నుంచి రాయలసీమకి నీళ్లు ఇవ్వాలి అంటే నల్లమల సాగర్ పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని గురించి కూడా రేపు బడ్జెట్ సమావేశంలో మాట్లాడబోతా ఉన్నాం. అత్యధికంగా దాదాపు 1,00,000 కోట్ల పైగా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రైల్వే లైన్స్ కానీ, నేషనల్ హైవేస్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ సాగుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి దాని గురించి చర్చించండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాం. వీటన్నిటితో పాటుగా అమరావతికి సంబంధించి దానికి సంబంధించిన బిల్లు ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కూడా మేము రేపు ఈ బడ్జెట్ సమావేశంలో ముందుకు తీసుకురాబోతా ఉన్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిగులు జలాల పైన ఏదైతే గోదావరిలో మిగులు జలాలు ఉన్నాయో వాటిని మేము ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఏ రాష్ట్రానికి కూడా దీనిపైన ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండకూడదు అనేది మా వైపు నుంచి నేను చెప్తా ఉన్నది. అక్రమంగా దౌర్జన్యం చేస్తూ కోర్టు ధిక్కరానికి పాల్పడ్డ వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని గుంటూరు టౌన్ రజక సేవా సంఘం ఎర్ర చెరువు శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి పాట్ల చెరువు శ్రీనివాసరావు, ట్రెజరర్ మెట్టపల్లి మహేంద్ర డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. గుంటూరు టౌన్ రజక జనసేవా సంఘం ఆస్తులపై జిల్లా కోర్టు 1వ అడిషనల్ సీనియర్ జడ్జి సీనియర్ డివిజన్ మా స్వాధీనాన్ని గుర్తించి తాత్కాలిక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగిందని తెలిపారు. గత 2025 మార్చి 27వ తారీఖున కోర్టు స్పష్టమైన నిషేధాజ్ఞల్ని జారీ చేసిన కొందరు వ్యక్తులు చట్టాన్ని ధిక్కరిస్తూ బరి తెగిస్తున్నారని తెలిపారు. బాగా నడుస్తున్న సంఘంపై అవినీతి జరిగిందని రకరకాల ఆరోపణలు చేస్తూ మా సంఘంలో అక్రమంగా చొరబడటానికి 2010 నుంచి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మా సొసైటీ నిధులు దారి మళ్లిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వాళ్ళకి ఆర్డర్ లేదండి, ఇదిగోండి ఇంజక్షన్ ఆర్డర్. ఈ ఆల్రెడీ ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ వాళ్ళకి ఉండి వాళ్ళకి చేయాలని కమిటీ వాళ్ళు ఇచ్చుంటే స్టేషన్లో ఎవరైతే దాన్ని పగలగొట్టారో అతను ఎలా బైండ్ ఓవర్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అతను బైండ్ ఓవర్లో ఉన్నాడు. రేపు మేము మా రాష్ట్ర కమిటీ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తున్నాం. దీని మీద గట్టిగా పోరాటం చేస్తాం. ఎవరైతే మా సత్రం ఆదాయం, కమ్యూనిటీ హాల్ ఆదాయం వాటాలు వేసుకొని పంచుకున్న దాని మీద కూడా మేము గట్టిగా పోరాటం చేస్తాం. ఎవరైతే డబ్బులు వసూలు చేశారో వాళ్ళ ఆస్తులు జప్తు చేయించి రికవరీ చేస్తాం. వర్గమైనా కూడా వాళ్ళు సంఘం సభ్యులు కాదండి. సంఘం సభ్యులు అయి ఉంటే మాకు అయినా మా తీర్మానం లేకుండా వాళ్ళు పగలగొట్టి చేయడానికి అధికారం లేదు. ఇది కోర్టు పరిధిలో ఉన్నప్పుడు మేము తీర్మానం చేసి మా కమిటీలో పెట్టి ఇలా మాకు షాపు ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తే మేము తీర్మానం చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు పగలగొడితే బాగుంటుంది. కోర్టు ప్రిమిసెస్లో ఉండగా, కోర్టు అధికారంలో మనకి ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఉండగా వాళ్ళు ఎలా పగలగొడతారు? వాళ్ళకి ఎవరో ఇచ్చారు అధికారం? ఆ అధికారం కాపీ ఇస్తే మేము కోర్టులో సబ్మిట్ చేసుకుంటాం. తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు పిల్లి మాణిక్యరావు ఆధ్వర్యంలో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నగర మేయర్ కోవెలముడి రవీంద్ర, ఏపీ ఐడీసీ చైర్మన్ జేగల ప్రభాకర్, వడ్డెర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మల్ల ఈశ్వరరావు, డిప్యూటీ మేయర్ షేక్ సజీలా, టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి జిల్లా ప్రజలకు 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ధ్యేయంగా నడుచుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షించారు. జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో గణతంత్ర వేడుకలు 77వ గణతంత్ర వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. భారతదేశానికి 1947 ఆగస్టు 15న స్వాతంత్రం వస్తే 1949 జనవరి 26వ తారీఖున, నవంబర్ 26వ తారీఖున రాజ్యాంగం ఆమోదించబడింది. రాజ్యాంగం ఆమోదించబడినప్పటికీ కూడా 1950 జనవరి 26వ తారీఖున అంటే ఈరోజు ఆథరైజ్డ్గా రిపబ్లిక్ డే మనమంతా కూడా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రజలందరూ కూడా స్వేచ్ఛగా, సమానత్వంతో అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి హక్కులు కలిగినటువంటి అతిపెద్ద భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈ దేశానికి నవంబరు 26వ తారీఖున ఆమోదించబడితే ఈ రోజు నుంచి అమల్లోకి వచ్చినటువంటి రోజు. ఈ రోజు నుంచి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరులకి అన్ని రకాల హక్కులు, చట్టాలు సమానంగా ఉంటాయి. అందుకోసమే ఈ దేశం ఇప్పటికీ అభివృద్ధి అవుతున్నటువంటి దేశాల సరసన నిలబడింది. ఈ దేశంలో ఈ రాజ్యాంగం అనేది అత్యంత గొప్ప రాజ్యాంగం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక కులాలు, మతాలు, వర్గాలు, ప్రాంతాలు అన్నిటినీ సమీకరించి ఏకీకృతం చేసి రాజ్యాంగాన్ని, గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని అమలులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి రోజు. దాని ద్వారానే దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఈరోజు సర్వతోముఖితో అభివృద్ధి అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేకమైనటువంటి ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంది.
ఒకప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్గా, మళ్ళీ విభజిత ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా అనేకమైనటువంటి ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక విజన్ పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. 2024 57వ గణతంత్ర దినోత్సవంలో భాగంగా మా గుంటూరు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు పిల్లి మాణిక్యాలరావు గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పార్టీ ఆఫీసులో ఇవాళ ఘనంగా మహనీయులకి నివాళులు అర్పించి జెండా ఫ్లాగ్ యాజిటేషన్ చేశారు. భావితరాలకు కూడా మనం అంతకుముందు ఎవరైతే స్వాతంత్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మహావీరుల్ని, రాజగురు భగత్ సింగ్, సుఖదేవ్ లాంటి మహనీయుల్ని, అట్లాగే స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అన్న బాలగంగాధర తిలక్ లాంటి మహనీయులను తలుచుకొని వాళ్ళ యొక్క స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన పిల్లి మాణిక్యాలరావు గారికి 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. గణతంత్ర దినోత్సవం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమానత్వము, అందరూ కూడా స్వేచ్ఛ, సమాన హక్కులు అన్నీ కూడా వచ్చిన రోజు ఈ రోజున పండగ అంటే భారతదేశానికి అతిపెద్ద పండుగ ఈ రోజునే. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియజేయాలి. ఎంతోమంది త్యాగాలు ఆ రోజున స్వతంత్ర సమరం కోసం, స్వాతంత్రాన్ని తీసుకురావడానికి కోసం ఎంతోమంది త్యాగాలు చేస్తే ఈరోజు మనందరం కూడా ఇలా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుతున్నాం, సమాన హక్కు కోసం పోరాడుతున్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నామంటే వాళ్ళ యొక్క త్యాగధనుల యొక్క కష్టం. దాన్ని అందరం కూడా ఇలా స్మరించుకుంటూ ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం ఇవాళ నుంచి మనం పరిపూర్ణంగా మన స్వాతంత్రంగా మనం బతకడానికి మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజు. అందువల్ల ఇది మనకి అతిపెద్ద పండుగ. రాజ్యాంగం ఏర్పడినటువంటి గణతోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మతోన్మాదుల నుంచి భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుని లౌకిక సామ్యవాద ప్రజాస్వామ్య భావాలను రక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని జన విజ్ఞాన వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, శాసన మండలి మాజీ సభ్యులు కెఎస్ లక్ష్మణరావు పిలుపునిచ్చారు. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గుంటూరు నగరంలోని లార్జ్ సెంటర్ వద్ద గల డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి జన విజ్ఞాన వేదిక, జన చైతన్య వేదిక, అవగాహన రేట్ పేయర్స్ అసోసియేషన్, బీసీ జన మహాసభ లాంటి పౌర సంస్థల ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. రాష్ట్రాల హక్కులను హరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫెడరల్ వ్యవస్థకు ప్రమాదం తెస్తుందని, కేంద్రీకృత ధోరణుల్ని పెంచుతుందని అన్నారు. రాజ్యాంగం 1950 జనవరి 26న అమల్లోకి వచ్చింది. వాస్తవంగా ఇంత భిన్నత్వం ఉన్నటువంటి దేశం ఈ రోజుకి సమైక్యంగా కొనసాగుతుందంటే కేవలం రాజ్యాంగం మాత్రమే కారణం. మన పక్కనే పాకిస్తాను, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, మన ఇరుగు పొరుగు దేశాలు రాజకీయ స్థిరత్వం లేక ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా మనం చూస్తున్నాం. కానీ అదే సమయంలో మన దేశ రాజ్యాంగ విలువల్ని పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే రాజ్యాంగం చెప్పినటువంటి లక్ష్యాలను పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటీవల కాలంలో రాజ్యాంగ విలువలను కూడా మార్చడానికి ఒక పెద్ద ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. నిన్న మీరు చూశారు, తమిళనాడులో, కేరళలో, కర్ణాటకలో ఒకే రోజు ముగ్గురు గవర్నర్లు. గతంలో మనం ఏం చదివేవాళ్ళం అంటే సభ్యులు వాకౌట్ చేశారని వినేవాళ్ళం. కానీ నిన్న ముగ్గురు గవర్నర్లు వాకౌట్ చేశారు, కూడబలుపుకున్నట్టు. వాస్తవంగా అది రాజ్యాంగానికి పూర్తి విరుద్ధం. ఇలాంటిది అలాగే ఇప్పుడు ఓటర్ల తొలగింపు ఎంత పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందో మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసం కృషి చేయాలని కోరుతూ ఇవాళ ఈ రాజ్యాంగానికి సంబంధించి నేను 2 చిన్న పుస్తకాలు రాయటం జరిగింది. అది ప్రాథమికంగా అవగాహన కోసం రాశాను. రాజ్యాంగం ముఖ్య అంశాలు అనే ఒక పుస్తకం, అలాగే రాజ్యాంగ పీఠిక మీద ఒక పుస్తకం రాశాను. ఈ 2 పుస్తకాలను కూడా మన చలపతిరావు గారు, లక్ష్మణ్ రెడ్డి ఆవిష్కరిస్తారు. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని దేశ ప్రజలందరూ ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ 77 సంవత్సరాల్లో భారతదేశం ఒకవైపున పురోగమిస్తూ ఉంటే మరొక వైపున అనేక రంగాల్లో వెనకబడిపోతూ ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రపంచంలో 4వ అతిపెద్ద స్థూల జాతీయ ఆదాయం కలిగిన దేశంగా ప్రకటిస్తూ ఉంది. కానీ ఆచరణలో భారతదేశం ఇప్పటికీ 140వ దేశంగా. రిటైర్ అయిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని గవర్నర్లుగా, రాజ్యసభ సభ్యులుగా నియమించడం ద్వారా
న్యాయ వ్యవస్థను కూడా ధ్వంసం చేస్తున్న పరిస్థితిని చూస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మోడీ, అమిత్ షా నాయకత్వంలో భారతదేశంలో మతాలకు అతీతంగా పాలన చేయాల్సిన ప్రభుత్వాలు వాటికి భిన్నంగా మెజారిటీ వాదాన్ని, హిందూ ఉన్మాదాన్ని రెచ్చగొడుతూ పరిపాలనలో దాన్ని చూపిస్తూ తద్వారా అధికారం పొందాలనేటువంటి తపన పెరుగుతా ఉన్న పరిస్థితి. ఈరోజు అప్పులు తీసుకుంటే దాదాపు గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్పీ మాట్లాడారు. తెనాలి నియోజకవర్గంలోని దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరు గ్రామంలో లోకం వారి వీధిలో నివసిస్తూ లోకం శివనాగరాజు భార్య లోకం లక్ష్మీ మాధురి తన భర్తకు బిర్యానీ వండి పెట్టి అందులో మత్తు బిల్లల్ని పొడి చేసి అతను చనిపోవడానికి కారణమైందని తెలిపారు. లోకం లక్ష్మీ మాధురికి సత్తెనపల్లి మండలం గార్లపాడు గ్రామానికి చెందిన లక్కరాజు, ఫిరంగిపురం మండలం ఎర్రగుంట్లపాడు గ్రామానికి చెందిన ఖమ్మంపాటి సురేష్ ఈమెకు సహకరించారని తెలిపారు. లోకం శివనాగరాజు కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారించామని తెలియజేశారు. వారి వద్ద నుంచి 4 మొబైల్ ఫోన్లు, 3 ఖాళీ మత్తు మాత్రల షీట్లు, 1 నిండు మత్తు మాత్రల షీటు, అప్పడాల కర్ర, 1 బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్, 1 ఇండికా విస్టా కారు స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో చనిపోవడం జరిగింది. బయట ఏమీ ఎట్లాంటి దెబ్బలు లేవు, కానీ చెవి నుంచి కొద్దిగా రక్తం కారింది. అది చూసి సస్పిషియస్ డెత్ కింద ఆ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది 194 BNSS కింద. దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే పోస్ట్ మార్టంకి పంపించడం జరిగింది. పోస్ట్ మార్టంకి పంపిస్తే ప్రిలిమినరీ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్లో కొన్ని రిబ్స్ ఫ్రాక్చర్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇది సఫోకేషన్తో డెత్ జరిగిందని ప్రిలిమినరీగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ బేసిస్ మీద ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే లోకం శివనాగరాజు భార్య ఆమె లవర్తో కలిసి ఇతనిని చంపేశారని నిర్ధారించడం జరిగింది. సో ఈరోజు 3 ముద్దాయిలని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ మర్డర్ కేసులో. సో ఈ కేసుని 194 BNSS నుంచి మర్డర్ కింద ఆల్టర్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో 3 ముద్దాయిలను ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. A1 అని లోకం మాధురి, ఆమె చనిపోయిన అతని భార్య. అదేవిధంగా A2 కొండవీటి గోపి, అతను A1కి లవర్. అండ్ A3 కంబంపాటి సురేష్ అనే అతనిది పిడుగురాల, అక్కడ ఒక RMP డాక్టర్గా ఇతను పనిచేస్తా, ఫిరంగిపురం ఇతను RMP డాక్టర్గా పనిచేస్తాడు. దీంట్లో ఈ ఎవరైతే A1 ఉందో, ఎవరైతే భార్య ఉందో లోకము లక్ష్మీ మాధురి, ఆమెకి కొంత టైం నుంచి A2తో కాంటాక్ట్ నడుస్తూ ఉంది. సో ఎవరైతే చనిపోయిన అతను ఉన్నాడో, ఎవరైతే భర్త ఉన్నాడో, భర్త ఆమెను బాగా కొట్టేవాడు, బాగా టార్చర్ పెట్టేవాడు. అదే క్రమంలో ఈమె వాళ్ళకి కొన్ని ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అదే క్రమంలో ఆమె A1 A2కి దగ్గర అయింది. సో కొంతసేపు A2 దగ్గర చనిపోయిన అతను హైదరాబాద్లో కూడా పని చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైతే A1 భార్య ఉందో ఆమె కొంతసేపు విజయవాడలో ఒక మూవీ హాల్ దగ్గర పని చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఆమెకి A2తో పరిచయం అయింది, గోపి అనే అతనితో పరిచయం అయింది. పరిచయం అయినాక ఇతను భర్త కంటిన్యూస్గా టార్చర్ పెట్టేవాడు, కంటిన్యూస్గా హరాస్ చేసేవాడు. దాని తర్వాత వాళ్ళకు ఇంటిమేసీ పెరిగింది. గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జీఎంసీ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా నగర మేయర్ కోవెలముడి రవీంద్ర, కమిషనర్ అశోక్ కుమార్ హాస్ట్రీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విధుల్లో ప్రతిభ చూపిన ఉద్యోగులకు ప్రశంసా పత్రాలు అందించి హిమనీ సెంటర్లో మహాత్మాగాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి జిన్నా టవర్ సెంటర్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ మేయర్ షేక్ సజీలా, అదనపు కమిషనర్ చెల్లా ఓబులేసు, డిప్యూటీ కమిషనర్లు, విభాగాధిపతులు, కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు. నమస్కారం. ఈరోజు మన అందరి అతిథి గౌరవ కమిషనర్ గారు మన గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్కి వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే సహచర కార్పొరేటర్లు, ఆల్ HOD అండ్ రిమైనింగ్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ 77వ రిపబ్లిక్ డేని
మనం ఇక్కడ ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. గౌరవ కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు ఆల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఈ స్వాతంత్ర సమరయోధం కోసం ఎంతోమంది మహానుభావులు ప్రాణాలు అర్పించారు. వారందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ వారి అందరూ పవిత్రమైన ఆత్మ శాంతిగా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ఎందుకంటే మనం ఈరోజు ఇంత క్షేమంగా మన ఇళ్ళల్లో మనం నిద్రపోయి పొద్దున్న లేచి మనం పనికి వస్తున్నామంటే ఎందరో మహానుభావులు త్యాగాలు చేసి ప్రాణాలు అర్పించి దేశ స్వాతంత్రంలో కుటుంబాలను వదులుకొని చేసిన మహానుభావులందరినీ కూడా మనం స్మరించుకోవాలి. వాళ్ళ స్ఫూర్తిని మనం కొనసాగించాలి. స్ఫూర్తిలో ముఖ్యంగా మన గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మన ఇల్లు ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకుంటున్నామో, మన పరిసర ప్రాంతాలు, మన ఆఫీసులు, మన రోడ్లు, మన గ్రామం మొత్తం కూడా మంచి పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో రానున్న తరాలకి, భవిష్యత్ తరాలకి మనం అందించాలి. మంచి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కల్పించాలి. అట్లాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెట్లు నాటే కార్యక్రమం కూడా చేసి ఎందుకంటే గ్రీన్ ఎనర్జీ, క్లీన్ ఎనర్జీ, మంచి వాతావరణం, కాలుష్యం కాకుండా బ్రహ్మాండమైన ప్రజలు మంచిగా సుఖశాంతంతో మన సిటీలో ప్రజలు స్వతంత్ర దివసోత్సవానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు మేయర్ గారికి, అందరు కార్పొరేటర్స్కి, మన జిఎంసి అధికారులకి, సిబ్బందులకి, గుంటూరు నగర ప్రజలకి అందరికీ నా నమస్కారాలు. మొదటిగా అందరికీ 77వ గణతంత్ర దివస్ శుభాకాంక్షలు. మన అందరికీ తెలుసు 15th ఆగస్ట్ 1947 రోజు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది. కానీ 26 జనవరి 1950 రోజు మనం రాజ్యాంగంని అమలుకి వచ్చింది. సో అదే రోజు నిజమైన మనం రాష్ట్రం ఒక గణతంత్ర రాష్ట్రంగా మారింది. కాబట్టి ఆ సంవత్సరం నుంచి మన ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దివస్గా ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. ఈ గణతంత్ర దివస్ సందర్భంగా మన గ్రామ స్థాయి నుంచి మన రాష్ట్ర స్థాయి వరకు కూడా మనము ఈ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్ చేసి జరుపుకుంటున్నాము. కానీ ఎప్పుడు కూడా గణతంత్ర దివస్ అయితే ఓన్లీ మన ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తాము, పరేడ్ ఉంటుంది, కల్చర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇదే కాదు, గణతంత్ర దివస్ రోజు మనం మన దేశ స్వాతంత్ర కోసం తమ ప్రాణాన్ని అర్పించింది ఏదైతే స్వతంత్ర సమరయోధాలు ఉంటారు, వాళ్ళ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ మనం గుర్తించాలి. దాంతోపాటు మనం కూడా మన నగర అభివృద్ధికి, దేశ అభివృద్ధికి, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మనం కూడా ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ చూపించాలి. మనం అందరికీ ఐడియా ఉంది 2047లో మనం రాష్ట్రంని ఒక డెవలప్ రాష్ట్రంగా మారాలి. ఈ విజన్ మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చారు. దాంతోపాటు మనం ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక స్వర్ణాంధ్రగా మారాలి అనే ఒక విజన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ విజన్ నిజం చేయాలంటే మనం అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే, కృషి చేస్తేనే తప్పకుండా ఈ విజన్ మనం సాధిస్తాము. ప్రతి భారతీయుడికి పవిత్ర గ్రంథం రాజ్యాంగమేనని గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి పేర్కొన్నారు. సోమవారం గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మహిళలు, ప్రజలతో కలిసి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా భారతీయ రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక విధులపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేలా రూపొందించిన కరపత్రాన్ని ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు, కార్యకర్తలు, ఎన్డీఏ కూటమి నేతలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. నమస్కారం. ఈరోజు 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనందరం చాలా సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నాం. అయితే 1947లో మనకి స్వాతంత్రం వస్తే 2.5 సంవత్సరాలు తర్వాత అంటే 1950లో ఈ రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. అయితే దీనికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం, దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే స్వేచ్ఛ, బాధ్యత రాహిత్యమైన స్వేచ్ఛ చాలా ప్రమాదకరం అని మనం దాన్ని నమ్మడం. ఆ సూక్తిని ఆధారితమే ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం యొక్క స్ఫూర్తి. ఎన్నో త్యాగాలు, ఎన్నో కష్టాలు, బానిసత్వాలు, అహింసలు, హింసలు, ఇలాగా మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ, వారి త్యాగాలన్నింటినీ గుర్తు చేసుకుంటూ, గత అనుభవాల్ని జోడిస్తూ ఈ భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అన్న ఒక సత్సంకల్పంతో మన భావితరం ముందులాగా అంటే 27 ఏళ్లకే ఉరికమ్మం ఎక్కకుండా 60 ఏళ్లకి రోడ్ల మీద ఉద్యమాలు నడిపే ఆవశ్యకత రాకుండా ఈరోజు
ఈ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని కల్పించుకొని ఎందరో త్యాగదనుల యొక్క త్యాగ నిరతిని గుర్తు చేసుకుంటూ వారు చేసిన త్యాగాల యొక్క ఆవశ్యకతని, వాటి యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఒక పుస్తక రూపంలో పొందుపరుచుకుంటూ మనకు కావాల్సిన హక్కుల్ని మనం పొందుపరుచుకుంటూ చేయాల్సిన విధుల్ని మనం అందులో నిక్షిప్తం చేసుకుంటూ రాసుకున్న పుస్తకం ప్రతి భారతీయుడి యొక్క భగవద్గీత రాజ్యాంగం. ఈ రాజ్యాంగాన్ని కల్పించుకొని మన భావితర భవిష్యత్తు మరొకసారి అణచివేతకి గురి కాకూడదు, మరొకసారి బానిసత్వం కోరల్లో మునిగిపోకూడదు, కులం అంటూ మతం అంటూ అట్టరానితనం అంటూ అవస్థలు పడకూడదు అని చెప్పి నిర్దిష్టమైన చట్టాన్ని రూపొందించుకొని ఒక పుస్తకాన్ని రూపకల్పన చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి అంబేద్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రాజ్యాంగాన్ని మనం రూపకల్పన చేసుకోవడం, ఆ వ్యవస్థను మనం రూపకల్పన చేసుకోవడం, వ్యక్తుల మధ్యలో శక్తి ఉంటే ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కనపడుతుందో మనం చూసిన అనుభవాల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇది వ్యక్తుల మధ్యలో ఉండకూడదు, ప్రజలే ప్రజల కోసం దీన్ని రాసుకోవాలి అని చెప్పి బై ద పీపుల్ టు ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అనే ఒక నినాదంతో మరి సౌభ్రాతృత్వమే దాని ముఖ్య లక్ష్యంతో గుంటూరులోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు, జిల్లా అధ్యక్షులు అంబటి రాంబాబు పాల్గొన్న పట్టణ అధ్యక్షురాలు ఈస్ట్ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ నూరి ఫాతిమా, పాల్గొన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్పొరేటర్లు, పార్టీ శ్రేణులు. నమస్తే, అస్సలాము అలైకుం, వందనాలు. ఈరోజు 77th రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా దేశంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ప్రతి చోట కూడా. మరి మనకి స్వతంత్రం రావటం 1947లో, మనం అందరం స్వతంత్రం రావటం 1950లో. మరి రిపబ్లిక్ డే అంటేనే కాన్స్టిట్యూషన్ అమలయ్యి ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ ఫర్ ద ఫ్రీడమ్ కానీ, లైక్ ఫర్ ద ఈక్వాలిటీ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, సోవర్నిటీ కానీ, సోషలిజం కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రజలకి అమలైంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనం ఈరోజు నిలబడగలుగుతున్నాం, మాట్లాడగలుగుతున్నాం అంటే మనకి ఇచ్చిన స్వతంత్రం త్యాగమూర్తులు వాళ్ళ మరి రక్తపు బొట్లే ఈరోజు మనందరి చిరునవ్వులు. మరి అదేవిధంగా వాళ్ళందరినీ స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ త్యాగాన్ని ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఈరోజు మరి బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈరోజు మనం రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఎవరెవరు మరి ఈ దేశంలో మరి పద్మశ్రీ కానీ, పద్మవిభూషణ్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఇస్తున్నారు అని అంటే ఎవరెవరు కష్టపడ్డారో, లేకపోతే మన దేశంలో వాళ్ళకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉందో, అలాగే రాబోయే తరాలకు కూడా, రాబోయే మరి ప్రతి పిల్లలకి కానీ, లేకపోతే పెద్దోళ్ళకి కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మళ్ళీ మనం సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇదే విధంగా మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.